Hello friends, in this section let us discuss about cardiovascular system, anatomy, pathology and ICD guidelines. Cardiovascular system, anatomy. Cardiovascular system, also called circulatory system, consists heart, arteries, veins and capillaries. Function: provide nutrients to the body, remove excretory product from the body, protect against infection. Arteries carrying blood from heart to different body parts. Arteries carrying oxygenated blood, exception of pulmonary artery. Pulmonary artery carrying deoxygenated blood from heart to lung. Vein carrying blood from tissue to heart, or vein carrying deoxygenated blood to heart from different body parts. The vein carrying deoxygenated blood, exception of pulmonary vein. Pulmonary vein carrying oxygenated blood to heart from lung. Capillaries located between arteries and vein. Capillaries located throughout the body, located near each cell in the body, where nutrients and gases exchange occur, which means capillaries the branch of arteries to provide nutrients and the gases exchange occur here. Heart is located in the front of your chest, its sides slightly behind to the left of your sternum or breastbone. Weight of heart 250 to 350 grams. It is a cone-shaped muscular organ at the medial cavity of thorax called mediastinum, between the lungs behind the sternum, protected by ribs. Two phases of heart. Systolic pumping means contraction of ventricular. Diastolic filling means filling of ventricular. 72 beats per minute is the normal heartbeat. Next, chambers of heart. Heart have four chambers: right and left atrium, right and left ventricle. Next, the valves of heart. The main function of valves to prevent the backflow of blood. First one, tricuspid valve. The tricuspid valve is located between right atria and right ventricle. Next, bicuspid valve or mitral valve. The mitral valve is located between left atria and left ventricle. Then aortic valve. The aortic valve is located between aorta and left ventricle. Next, pulmonary valve. The pulmonary valve located between pulmonary artery and right ventricle. The aortic valve and pulmonary valve is also called semilunar valve. Semilunar means a heart valve with cuspid shape like a half moon, so also called semilunar valve. Circulation of heart. The heart consists of two types of circulation: systemic circulation and pulmonary circulation. Systemic circulation, the flow of blood between heart and body parts. The pulmonary circulation, the flow of blood between lung and heart. Conduction system of heart. The cardiac impulse is a wave of excitation. The impulses are carried out by the conducting system of the heart. The conducting system provides the heart is an automatic rhythmic beat for the heart to pump efficiently. The systemic and pulmonary circulation to operate in synchrony. Pathway of electrical impulse. SA node is generate the impulse, and the impulse is help to the contraction of atria, and the impulse is sent to the AV node. The AV node is collect the impulse and send it to the bundle of is. The bundle of is also divided into bundle branches, and the bundle of is sent to the impulse into the bundle branches, and the bundle branches is sent to the Purkinje fibers. The Purkinje fibers collect the impulse, which leads to the contraction of ventricles. The natural pacemaker of the human body is also called SA node. The next topic, layers of heart.
outermost layer of heart is called epicardium, and the middle layer of heart is called myocardium, and the innermost layer of heart is called endocardium. The epicardium is also the part of pericardium. ഇനി നമുക്ക് കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡിസീസസ് നോക്കാം. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെവൽ ഓഫ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ. അതിറോസ്ക്ലീറോസിസ്, നാരോയിങ് ഓഫ് ആർട്ടറി ഡ്യൂ ടു ഫാറ്റ് ഡിപ്പോസിഷൻ. മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷൻ, MI, blockage of blood flow to the heart muscles. Hypertensive CKD. High BP is a leading cause of CKD. High BP can damage the blood vessels throughout your body. This can reduce the blood supply to important organs like the kidneys. അതായത് ഹൈ ബി പി കാരണം ബ്ലഡ് വെസൽസിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് കാരണം കിഡ്നിയിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയുന്നു. ഇതാണ് ഹൈപ്പർടെൻസീവ് CKD. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് നോക്കാം. ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ഒക്യർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈ ബി പി. ഹൈ ബി പി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ്, അതാണ് ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. ഇനി നമുക്ക് ICD ഗൈഡ്ലൈൻസ് നോക്കാം. കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കോഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ്. അതിന് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ്, പ്രൈമറി ഡയഗ്നോസിസ്, പ്രൈമറി കോഡ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ് അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപേഷ്യൻറ്റ് സെറ്റിങ്സിലാണ്. അതായത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്നാണ് പറയുക. പ്രൈമറി ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് സെറ്റിങ്സിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മെൻഷൻ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എത്രത്തോളം നോളജ് ഉണ്ട് എന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കോഡ്, തേർഡ് കോഡ് അതൊക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എ എന്നുള്ളൊരു കോഡ്, എ കോഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് അഡീഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ കോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോഡ് ബൈ എ കോഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോഡ് ബൈ എ കാറ്റഗറി കോഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് 4 കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം. ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, ഹൈപ്പർടെൻസീവ് CKD, ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആൻഡ് CKD. ആദ്യം തന്നെ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ നോക്കാം. ഹൈപ്പർടെൻഷൻ്റെ കോഡാണ് I10. ഹൈപ്പർടെൻഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് HTN വെച്ചാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് നോക്കാം. ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് തന്നെയാണ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ വിത്ത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് I11 കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നാണ്. ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ് കൊടുക്കേണ്ടത്. I50 കാറ്റഗറി കോഡ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ I50 കാറ്റഗറി കോഡ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പ്രൈമറി ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് I11 കാറ്റഗറി കോഡാണ്. നമ്മൾ I50 കാറ്റഗറി കോഡ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്നുള്ളത് ഹൈപ്പർടെൻഷനും ഹാർട്ട് ഡിസീസും അൺറിലേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ I11 കാറ്റഗറി കോഡ് പിക്ക് ചെയ്യരുത്. I11 കാറ്റഗറി കോഡ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കോഡാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ I10ഉം അതേപോലെ തന്നെ I15ഉമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. I10ഉം I15ഉം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. അതായത് I10 ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുക, I50 രണ്ടാമതായിട്ട് അപ്പൻഡ് ചെയ്യുക. ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അൺറിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ I10 ആൻഡ് I50 കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ I11ഉം I50ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം. ഹൈപ്പർടെൻസീവ് CKD. ഇവിടെ പ്രൈമറി കോഡായി കൊടുക്കേണ്ടത് I12 കാറ്റഗറി കോഡാണ്. കാറ്റഗറി കോഡ് എന്താണ്? കാറ്റഗറി കോഡ് കണ്ടെയ്ൻ 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ്. 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഡുകളാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറി കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ N18 കാറ്റഗറി കോഡാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ സ്റ്റേജ് ഓഫ് CKD. CKDയുടെ സ്റ്റേജ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ N18 കാറ്റഗറി കോഡ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്.
അതായത് ഇവിടെ പ്രൈമറി ഡയഗ്നോസിസ് ഏതാണ്? I12 കാറ്റഗറി കോഡാണ്. NH കാറ്റഗറി കോഡ് നമ്മളിവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അപ്പൻഡ് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം. ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആൻഡ് CKD. ഇവിടെ പ്രൈമറി കോഡായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് I13 കാറ്റഗറി കോഡാണ്. I50 കാറ്റഗറി കോഡും N18 കാറ്റഗറി കോഡും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പൻഡ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് അക്യൂട്ട് റീനൽ ഫെയിലിയറും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കോഡ്, അതിൻ്റെ അക്യൂട്ട് റീനൽ ഫെയിലിയറിൻ്റെ കോഡ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പൻഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മൾ 4 സിറ്റുവേഷൻ പഠിച്ചു. ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ഹൈപ്പർടെൻസീവ് CKD, ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആൻഡ് CKD. ഇതിന് ഈ 3 കണ്ടീഷന്, അതായത് ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസിനും CKDക്കും, ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആൻഡ് CKDക്കും കോമ്പിനേഷൻ കോഡ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. അതാണ് I11, I12, I13. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നിങ്ങളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും കോമ്പിനേഷൻ കോഡിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പറയാം I11 കാറ്റഗറി കോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ I12 കാറ്റഗറി കോഡ്, I13 കാറ്റഗറി കോഡ്, ഇവയെല്ലാം കോമ്പിനേഷൻ കോഡാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇത് നേരം പോലെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്? അത് നമുക്ക് നോക്കാം. If a patient have hypertensive heart disease, assign code from I11 category as primary diagnosis, followed by I50 category to identify type of heart failure. First guideline നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത ഗൈഡ്ലൈൻ നോക്കാം. If a patient have hypertensive CKD, assign code from I12 category as primary diagnosis, followed by N18 category to identify stage of CKD. Next guideline, if a patient have hypertensive heart disease and CKD, assign code from I13 category as primary diagnosis, followed by I50 category to identify type of heart failure. N18 category used as additional code to identify stage of CKD. If acute renal failure is present, code for it also. ഇവിടെയുള്ള 3 ഗൈഡ്ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസിൻ്റെയാണ്, രണ്ടാമത്തെ ഹൈപ്പർടെൻസീവ് CKDയുടെ, മൂന്നാമത്തെ ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആൻഡ് CKD. ഇത് നിങ്ങൾ വരിക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, ഒരു ഓർഡറിൽ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഹൈപ്പർടെൻഷൻ I10, ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് I11, ഹൈപ്പർടെൻസീവ് CKD I12, ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആൻഡ് CKD I13 കാറ്റഗറി. ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് തെറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഹൈപ്പർടെൻസീവ് സെറിബ്രോവാസ്കുലർ ഡിസീസ് നോക്കാം. CVD, എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ. ലേറ്റ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് CVD, സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് പാരാലിസിസ്. ഫസ്റ്റ് കോഡ് ഈസ് ഫ്രം I62, I69 category. Second code is hypertension code. ഹൈപ്പർടെൻസീവ് സെറിബ്രോവാസ്കുലർ ഡിസീസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ് I62, I69 കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് കോഡ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ്റെ കോഡാണ് നമ്മൾ അപ്പൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പർടെൻസീവ് റെറ്റിനോപ്പതി. Hypertension in the small vessels in the eye can cause damage. H35.0 background retinopathy and retinal vascular changes. I10 to I15 hypertensive CKD. Sequencing are based on the reason for encounter. Next, hypertension secondary. Hypertension can cause other disorders, vice versa. അതായത് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ കാരണം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസോർഡേഴ്സ് സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസോർഡേഴ്സ് മൂലം ഹൈപ്പർടെൻഷൻ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ സെക്കൻഡറി എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. 2 codes are required. 1 code for underlying condition, another 1 code from I15 category to identify hypertension. Sequencing are based on reason for encounter. Hypertension transient. Assign code R03.0, elevated blood pressure reading without diagnosis of hypertension.
ഈ ഒരു കേസിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രിഗറിങ് പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ട്രാൻസിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ആ പേഷ്യൻ്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ട്രിഗറിങ് പോയിൻ്റ്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലൊക്കെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ട്രാൻസിയൻ്റ്. ഇനി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് അൺകൺട്രോൾഡ് കേസിൽ നമ്മൾ I10 to I15 കാറ്റഗറി കോഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ക്രൈസിസ് urgent when the patient blood pressure is extremely high but it's not suspected to have any damage. Emergency hypertensive crisis when the patient BP is extremely high and has caused damage to the organ. അർജൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എമർജൻസി, ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും BP വളരെയധികം ഹൈ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഓർഗൻസിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എമർജൻസി, ഓർഗൻസിനൊന്നും ഡാമേജ് സംഭവിക്കാത്തതാണ് അർജൻറ്റ്. ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ക്രൈസിസിൽ നമുക്ക് 2 കോഡ് വേണം ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ക്രൈസിസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. കോഡ് ഫ്രം I16 കാറ്റഗറി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ക്രൈസിസ് ആൻഡ് I10 to I15 കാറ്റഗറി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡിസീസ്. അതായത് 2 കോഡ് വേണം. ഒന്ന് I16 കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും മറ്റേത് ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഡിസീസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നും വേണം നമുക്ക് കോഡ് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. സീക്വൻസിങ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റീസൺ ഫോർ എൻകൗണ്ടർ. അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ഏതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കാണോ ആദ്യം വന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് അതിറോസ്ക്ലീറോസിസ്, കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ആൻഡ് ആൻജിന. ആൻജിന എന്താണ്? ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണ്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ 25 കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കോഡ് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. കോമ്പിനേഷൻ കോഡ് ഫോർ അതിറോസ്ക്ലീറോസിസ്, കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ആൻഡ് ആൻജിന പെക്ടോറിസ്. ഇനി നമുക്ക് AMI നോക്കാം. അക്യൂട്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷൻ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. സ്റ്റെമി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ST ഇലവേഷൻ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷൻ, 100% ബ്ലോക്കേജ്. എൻസ്റ്റെമി നോൺ ST ഇലവേഷൻ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷൻ, പാർഷ്യൽ ബ്ലോക്കേജ്. സ്റ്റെമി എന്താണെന്നും എൻസ്റ്റെമി എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഗൈഡ്ലൈൻസ് നോക്കാം. ഇഫ് ടൈപ്പ് 1 എൻസ്റ്റെമി ഇവോൾവ്സ് ടു സ്റ്റെമി ആസ് ഇൻ സ്റ്റെമി കോഡ്. ഇഫ് ടൈപ്പ് 1 സ്റ്റെമി ഇവോൾവ്സ് ടു എൻസ്റ്റെമി സ്റ്റിൽ കോഡഡ് ആസ് സ്റ്റെമി. അതായത് ടൈപ്പ് 1 എൻസ്റ്റെമി സ്റ്റെമി ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റെമിയുടെ കോഡ് കൊടുത്താൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് 1 സ്റ്റെമി എൻസ്റ്റെമി ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്താലും നമുക്ക് സ്റ്റെമിയുടെ കോഡ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് സബ്സിക്വൻറ്റ് അക്യൂട്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇഫ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് സഫേർഡ് എ ടൈപ്പ് 1 ഓർ അൺസ്പെസിഫൈഡ് AMI has a new AMI within the 4 weeks time frame of initial AMI, assign code from I22 category. Code from I22 must be used in conjunction with a code from I21 category. സബ്സിക്വൻറ്റ് അക്യൂട്ട് MI വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എന്തായാലും ചോദിക്കും. ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ടൈപ്പ് 1 ഓർ അൺസ്പെസിഫൈഡ് AMI ഉണ്ടായി, അത് ഉണ്ടായിട്ട് 4 ആഴ്ചയ്ക്കകം തന്നെ പുതിയൊരു AMI ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോഡ് I22 കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് വേണം പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ I22 കാറ്റഗറി കോഡ് I21 കാറ്റഗറി കോഡിൻ്റെ ഒപ്പം മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുകയുള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ I22 കാറ്റഗറി കോഡും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, I21 കാറ്റഗറി കോഡും നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ജനുവരി 1 ടൈപ്പ് 1 AMI ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷം ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ജനുവരി 12 പുതിയൊരു AMI ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സബ്സിക്വൻറ്റ് അക്യൂട്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് I22 കാറ്റഗറി കോഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, I21 കാറ്റഗറി കോഡ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. Do not assign code I22 for subsequent myocardial infarction other than for type 1 or unspecified. For subsequent type 2 myocardial infarction, code I21.A1. MI എന്താണ്? A blockage of blood flow to the heart muscles.
ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഗൈഡ്ലൈൻസ്, ഒന്ന് ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, ഹൈപ്പർടെൻസീവ് CKD, ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആൻഡ് CKD. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റെമിയുടെ ഗൈഡ്ലൈൻസും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അത് ഈസിയാണ്. അത് സ്റ്റെമി ആയിട്ട് മാറിയാലും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെമി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റെമി മാത്രമേ കോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ സബ്സിക്വൻറ്റ് അക്യൂട്ട് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ്റെ ഗൈഡ്ലൈനും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. ഇതാണ് കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗൈഡ്ലൈൻസ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ചില ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പിക്ചർ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് സ്റ്റെമി ഏതാണ്, എൻസ്റ്റെമി ഏതാണെന്നൊക്കെ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.